नमस्कार। ओडिया न्यूज एडिटोरियल एनालिसिस को स्वागत करुच्ची मो प्रसाद। काली आमे प्राय 3 खंड वीडियो अपलोड कले ऑडियो वीडियो अपलोड कले से विभिन्न प्रकार विषय तर्जमा आमे कले। आज आउ किसी एडिटोरियल पकड़ा मन होने अच्छी एडिटोरियल सब अच्छी मु किछि दिन तले हो पारे एटा 7-8 वर्ष तले 2018 कि 19 बोधे 18 नुह 20 बोधे 20-21 एमती बसला बेले खाली टाइम मु किछि मनरू किछि लेखा लिखी से गुड़ा आपन को पढ़ी बुझेबी चेष्टा करी आपन को जमी मन पाइब से कथा। चलतु बुझा। संसार नुह निजकु जिण टाइटल हूँ संसार नुह निजकु जिण। अनित्य व अस्थायी क्षण भंगुर दुनिया रे स्थायी बोली किछि नाही। अनित्य जोटी नित्य नहीं आज अच्छी काली नहीं काली अच्छी आज नहीं लोग कहते आज अच्छी काली नहीं काली अच्छी आज नहीं अनित्य ये नित्य बोली किसी नहीं आ नीति बोली मत कि ये अनित्य अनित्य अस्थायी स्थायी बोली किसी नहीं आज अच्छी काली नहीं काली अच्छी आज नहीं यही आम गाँ गहली लोक कहती आज कथा काली ना काली कथा आज नहीं लोक पाटे से कथा सब चले एवं कथा घड़ू नहीं एम सब कथा क्षण भंगुर दुनिया रे स्थायी बोली किसी ना कि तो स्थायी नहीं कि कौन देख जहाँ देखुं आप दुनिया रे कौन स्थायी अच्छे से भीतर कौ जिनसा आप परमानेंट बोलिकी कहे ए आकाश ए पानी पवन समुद्र ए गछ जंगल गछ लता पानी सब जहाँ देखुं प्राणी पशु पक्षी पहाड़ पर्वत मन पड़े कालीर ना आज कथा पहाड़ धसईकी से उत्तराखंड पूरा उत्तराखंड कौन धराली ना कौन कौट जगार मटी अतरा खोजी गोटे गाँटा पूरा भासी पड़ी स्थायी बोली किसी ना सबकि ये अल्प दिन खेल अल्प दिन खेल कि अल्प दिन बास केते वर्ष बेसी 70 स्वास्थ्य विज्ञान बा स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञान प्रगति हेतु आम बेसी बेसी 80 कि 90 प्लस बेसी 100 मशा 120 बचिले आम बाइबल मशा 120 बचिले एबिका लोक मैंने स्वास्थ्य बॉडी फिट रखुंट कि स्वास्थ्य प्रति सचेतन अच्छा बोलिकी अब चिकित्सा विज्ञान प्रगति हेतु बेसी बेसी 80 90 से मात्र तेणु अनेक कवि लेखक ऋषि महर्षि महापुरुष माने ए संसार मोहमाया को एक बंधन वस्त्र परिवर्तन तथा माया बोलिकी कही ए संसार मोहमाया को एक बंधन वस्त्र परिवर्तन तथा माया बोलिकी कही ये गीत गोटे थर मुझे गोटे वीडियो भी गाँव दिस इज माया रे भाई गोटे गीतटा अच्छी ओडिया फिल्म दिस इज माया रे भाई सब माया तुच्छा माया वस्त्र परिवर्तन कौन शरीर मध्य परिवर्तन हो आमे शारीरिक भाव में जागतिक भाव में निजर स्वास्थ्य जिते सचेतन होकर सुस्थ शरीर को मनोयोगी विभिन्न प्रकार खाद्यपेय कि व्यायाम करी जोग प्राणायाम करके शरीर को मत फिट रखुच्च माने काली आम सुकुटा थी आज मोटा अच्छु पुणी खाई खाई कौन जे खाई बेसी खाइले आम पतला हाँ मोटा हो गला पतला हाँ पतला पुणी फिट हाँ चाहूँ मोटा हाँ चाहूँ ये सब जो वस्त्र परिवर्तन शरीर गोटे वस्त्र भाई जिनस शरीर आज आम वस्त्र पिंधुं किंतु मला परे आत्मार किसी वस्त्र अच्छी ना तो ये शरीरटा गोटे वस्त्र तेणु शरीरटा ध्वंस हम शास्त्र लिखला उदर ठारू खाद्य ठारू उदर श्रेष्ठ वस्त्र ठारू शरीर श्रेष्ठ बोली शास्त्र कहे खाद्य ठारू उदर श्रेष्ठ पुणी आ वस्त्र ठारू शरीर श्रेष्ठ आज आम ड्रेसटा को बेस इम्पोर्टेंस कारण दुनिया कौन कि पर्सनालिटी ग्रेवनेस लुक ब्यूटीफुल व्यक्तित्व ये सब जिनसर तर्जमा ये सब जिनसर आवश्यकता पड़े किंतु परलौकिक पर काल से गुड़ा कौन दरकार पड़े कि दरकार नहीं लोकर बेश पोशाक किसी आवश्यकता न था तेणु शरीर अपेक्षा वस्त्र अपेक्षा शरीर श्रेष्ठ एक भी लिखाई बाइबल रे जे तमें कणा हल पूजा हल कि केंपा हल छोटा हल ए जुगर से गोटे किसी अलग मैटर से गोटे किसी दरकार नहीं बाकी तुम आत्माटा कौटी आसू से कह मत तुम आत्माटा कौटी आसू तुम स्वर्ग को जीव ना नरक आस तुम जो छोटा हो स्वर्ग को आस भल हो पापी नहींकि पापी हो नरक को न जा कणा हो स्वर्ग को आस दीटा आखि दे तुम्हें नरक को न जा माया को एक बंधन बंधन एक बंधन गोटे बंधन स्नेह प्रेमर गोटे बंधन अलौकिक जुगे बा से मृत्यु पर
ସଂସାର ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପର ଦୁନିଆରେ କିଛି ବନ୍ଧନ ଅଛି? କିଏ କାହାର ବାପା, କିଏ କାହାର ମା, କିଏ କାହାର ଭଉଣୀ, ଏମିତି କିଛି ଅଛି? ସେଠି କିଏ କାହାର ନୁହନ୍ତି, ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବାସ କରୁଛୁ ଆମେ। କେହି କାହାର ଆମେ ନୁହଁ। ଏଇଟା ବନ୍ଧନ, ଏଇଠି ବାନ୍ଧି ହେଇଛି ମୋ ବାପା, ମୋ ମା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପିଲାଛୁଆ, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି, ମୋର ଶଳାଶାଳୀ, ଭିଣୋଇ, ଶାଳୀ, ଏସବୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବରେ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ, ବନ୍ଧନ ତଥା ମାୟା ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାର ରୂପ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏକ ସାତ୍ଵିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ। ଏ ବନ୍ଧନଟାକୁ ଏ ବନ୍ଧନ ହିଁ ଆମର ଅଲୌକିକତା ବା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ବାଧାର କାରଣ ହେଉଛି ଏ ସାଂସାରିକତା ବା ଏ ବନ୍ଧନ, ଏ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବନ୍ଧନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରୁନି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର, ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଫେସବୁକ୍, କି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କହୁଛି ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଇନଷ୍ଟା, ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଜୀବନୀ ଦେଖୁଥିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରିଆ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଭାବାନ୍ତର ଆସିଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଯାଉଛି, ସବୁ କିଏ କେତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋର ଦରକାର, ଏ ସଂସାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଦରକାର, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ନିଶ୍ଵ ଜୀବନ, ଏକ ଶାନ୍ତିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ସଂସାର ରୂପ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏକ ସାତ୍ଵିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ସଂସାରରେ ରହ କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ହୁଅ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ରୁହ କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ହୁଅ। ଏ ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ। ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆରେ ରହିବୁ, ଦୁନିଆରେ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥାଉଛୁ, ବଡି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆବସେଣ୍ଟ, ମାଇଣ୍ଡ ଆବସେଣ୍ଟ ବୋଇଲା ବେଳେ କଥା ଗୋଟେ ଅଛି। ବଡି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆବସେଣ୍ଟ। ସେଭଳି କଥା, ଆମେ ସଂସାର ରହିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ମନଟା ଉପରେ ରହିବ। ତେଣୁ ବାଇବେଲର କଥା ଅଛି, ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ, ନିଚସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ବନ୍ଧନ, ଏଇଟା ଅନିତ୍ୟ, ଅସ୍ଥାୟୀ। ଏଇଥିରେ କାହିଁ ମାତୁଛ? କ'ଣ ମିଳିବ ଏଇଠୁ? କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ? 60, 70, ବେଶୀ ହେଲେ 80। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବୈରାଗ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ନହେଲେ ମରିବ। ସାତ୍ଵିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ସଂସାରରେ ରହ କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ହୁଅ ନାହିଁ। ସଂସାର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଐଶ୍ୱରିକ ପ୍ରେମକୁ ବିରୁଦ୍ଧ କରେ। ଆପଣ ଯାହାର ହେଲେ ଜଣକ ରାଗା ହେବେ, ଦୁଇ ଜଣ ହେଇପାରିବେନି। ଦୁଇଟା ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ତ ବୁଡ଼ି ମରିବେ ମଝି ଦରିଆରେ। ଆଉ ଆପଣ କାହାର ହେବେ? ସେଠି ଗୀତ ଅଛି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ, ସେବା କରିବ କାହାର ଆଜି ମନୋନୀତ କର, ଜଗତ ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ତାକୁ ମନୋନୀତ କର। କାହାର ସେବା କରିବ? ସଂସାର ସେବା କରିବ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସେବା କରିବ, ନା ପେଶାର ସେବା କରିବ, ନା ସ୍ତ୍ରୀର ସେବା କରିବ, ନା ପିଲା, କାହା ପଛରେ ଗୋଡ଼ିବ? କ୍ରିକେଟର ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବ, ନା ସିନେମା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବ, ନା କାହା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବ? ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇପାରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ ତ ସଂସାର ପ୍ରେମ କରିପାରିବ। ଯାହା କଲେ ଗୋଟେ ଆଗେ ଦିଲ୍ ଦେବ। ଦିଲ୍ ନେଇଗଲାରେ ମାତାଲି ଟୋକାଟା ନେଇଗଲାରେ, ଯିଏ ଯାହା କଲେ ଦିଲ୍ ଜଣକୁ ଆଗେ ଦେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା କଲେ ପ୍ରେମ ଜଣକୁ କରିବ। ଆକୁ କରିବି ତାକୁ କରିବି, ଆକୁ କରିବି ସେମିତି ତ ହେବନି। ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫିଲ୍ମ ଆମର ଅଛି, ଦୁଇଟା ହିରୋ ଗୋଟେ ହିରୋ, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ଯାହାକୁ ଦେବ ଗୋଟେ, ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବ, ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ଜଣଙ୍କ କଥା ମାନିବ। ସେ କହନ୍ତି ଦୁଇଟା ରାବିଟ୍ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ବି ଧରିପାରିବନି ତ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରେମ କର। ସଂସାରକୁ ନୁହଁ, ସଂସାର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଐଶ୍ୱରିକ ପ୍ରେମ ବିରୁଦ୍ଧ କରେ। ତେବେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ହେବାକୁ ଏହା କହେନି। ବିରୁଦ୍ଧ କରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ହେଇଯାଅ ବୋଲି କହୁନି। ସଂସାର ଜନ୍ମ ହୋଇଛ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ମାନେ ଅପୋଜିଟ୍ ଫିଲୋସଫି ଭଳିଆ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ତ ଶୁଣ। ସଂସାର ତ୍ୟାଗ ହେବାକୁ ଏହା କହନି। ଜଣେ ଯଦି ସଂସାରକୁ ବୁଝିଯାଏ ଯେ ଏସବୁ ଖାଲି ତୁଚ୍ଛା ମାୟା, ତେବେ ସେ ସଂସାର ରୂପୀ ଘରେ ରହି ଦୁଃଖ କାମନା ବାସନାରେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ କିମ୍ବା ଲାଳାୟିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପଦ୍ମ ପତ୍ରରେ ପାଣି ଲାଗିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତା ଯେମିତି ପାଣି ଟୋପାଏ ତା ଦେହରେ ଧରି ରଖେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ରହି ସୁଦ୍ଧା ପାଣିର ସ୍ପର୍ଶରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବା। କଥା ହେଉଛି ଆମର ମନୋଭାବ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଆମର ମନୋଭାବଟା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମ ବେଶ ପୋଷାକରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ କିଏ ସାଧୁ ହେଇଯାଉଛି? କିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଉଛି? ନାହିଁ। ସଂସାର ଭିତରେ ଆତଯାତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେ ଅକ୍ଲେଶରେ ବନ୍ଧନ ଜୀହୀନ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରେ। କାହିଁ କରିପାରିବନି? ମନ ପରା ମୂଳ କଥା। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମନ ମୂଳେ ଜଗତ।
ମନକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ତ ଦରକାର ସାଧନ ଦରକାର। ମନ ତୋର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ ତୁ କେତେ ପଚାରୁ। ନିଜକୁ ମନକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବାକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଏ ମନକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିକାରରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ତ ଜଣେ କଠୋର ସାଧନା କରୁଛି ନା। ତେବେ ଜଣେ ଯଦି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲୋଭଶୂନ୍ୟ ମୋହଶୂନ୍ୟ କାମନା ବିକାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ସଂସାର ବା କି ପ୍ରୟୋଜନ ହେ, ସାଧନାର କି ପ୍ରୟୋଜନ ହେ। ଲୋକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାର ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ସଂସାର ମରିଚାଲ ତ ଜଣେ ମଇଦାନ ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ଆଉ ମଇଦାନରେ ରହିକିରି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ରହିକି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ଭିତରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାହାକୁ ମିଳିବ କହିଲେ? କାହା ପାଖରେ ବେଶୀ ଆତ୍ମସଂଯମ ଅଛି କହିଲେ? ହଜାରେ ଭିଡ଼ ରହିକି ଜଣେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନି ପାଣି। ଏ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ରହିକି ଜଣେ ତା ମନଟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର କରି ରଖିଛି, ତା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପବିତ୍ର କରି ରଖିଛି। ସେ କ'ଣ ଯେ ଦାଗହୀନ ହୋଇକି ଅଛି, ଲେଶ ମାତ୍ର ଦାଗ ନାହିଁ ତା ଦେହରେ। ଅଥଚ ଜଣେ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଡରିକି ଛାଡ଼ିଦେବ, ପଳେଇବ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ହେଲେ ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲ ରହି ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ସଂସାର ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଟିକେ ଓଲଟା ଫିଲୋସଫି ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସମସ୍ତେ ସଂସାର ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବ ସମସ୍ତେ ଚାଲିବ କେମିତି? ସଂସାରରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ହୁଅନି। ବେଶ ପୋଷାକ ପକେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲେ କିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଉ? କଥା ହେଉଛି ଆମର ମନ ଭାବ। ମନ ତୋର ନିଜ ଗୁରୁ ପରା, ମନ ମୂଳେ ଜଗତ। ମନକୁ ସେମିତି ଆୟତ୍ତ ରଖିବା ଦରକାର। ମନ ଉପରେ କେତେ ଗୀତ, କେତେ କଥା ଅଛି, କେତେ ସିନେମା, କେତେ ଗୀତ, କେତେ କାହାଣୀ, କେତେ ଗପ ଉପନ୍ୟାସ, କେତେ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, କେତେ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି, କେତେ କଥା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଜିକାଲି ଏ ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି। ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା ପଢ଼ିପାରିବେ, ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା ଦେଖିପାରିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ଶୁଣିପାରିବେ। ମନକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସେ ୱେଲକମ୍ରେ ସେ ନାନା ପାଟେକର କହିଲା ବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ସଂଯମ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ମଇଦାନ ଛାଡ଼ିକି ଜଙ୍ଗଲ ପଳେଇଲେ ସେଇଟା ସେଇଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରଲୋଭନ ଅଛି? ତୁମ କ'ଣଟା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ରହିଲା କୁହ ମୋତେ? କ'ଣଟା ତୁମର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ରହିଲା? କ'ଣଟା ତୁମକୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ? ତୁମେ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେଟା ପ୍ରଲୋଭନ ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ସମାଧାନ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ହରି ଓମ୍ କରି ବସିବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲୋଭଶୂନ୍ୟ ମୋହଶୂନ୍ୟ କାମନା ବିକାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ସାଧନାର ବା କି ପ୍ରୟୋଜନ? ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କାମନାଗ୍ରସ୍ତ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ। ତେବେ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜଣଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକରୁ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ତାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନୁ। ଏହା ଏକବାର ଭୁଲ ଅଟେ। କିଏ ବେଶ ପକେଇଦେଲେ କ'ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲା? ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଢାଞ୍ଚା କରିଛି ମଣିଷକୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ପକେଇ ଲୋକ ଭେଳିକି ଦେଖୁଛି। ବେଶ ପୋଷାକ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଅସଲ ସ୍ୱରୂପକୁ ଲୁଚାଇବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାକ୍ଷସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ପୁରାଣରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବେଶ ବଦଳେଇକି ବୁଲିବେ। ରାଜାମାନେ ମହାରାଜାମାନେ ବେଶ ବଦଳେଇ ବୁଲିବେ ରାଜ୍ୟ। ମଣିଷ ଯେମିତି ମଣିଷଠୁ ବଡ଼ ଶୈତାନ, ଗୋଟେ ଭଗବାନ। ମଣିଷଠୁ ଭଗବାନ କିଏ ଅଛି? ମଣିଷଠୁ ଶୈତାନ କିଏ ଅଛି? ଭେଳିକି ଗୋଟେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହନ୍ତିନି, ଏ ଘରେ ମଉସା ସେ ଘରେ ପିଉସା। ରାବଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ସୀତାକୁ ହରଣ କଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ରାବଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ସୀତାକୁ ହରଣ କଲା। ଆଉ କେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଲ ବୋଲିବା? ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ହଉ, ହିନ୍ଦୁଜିମ୍ର ହଉ, ଶିଖଜିମ୍, ମୁସଲମାନ, ସବୁ ରିଲିଜନ୍, ସବୁ କାଷ୍ଟ, ସବୁ ଧର୍ମ, କେହି 100% 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ନୁହନ୍ତି। ରାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛି। ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ଭାଇ ମୋତେ ସଦ୍ ବୋଲି ଡାକ ନାହିଁ, ଏ ସଦ୍ଗୁରୁ ବୋଲି ଡାକିବ। କହିଲେ ମୋତେ ସଦ୍ ବୋଲି ଡାକ ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଏ ସଦ୍ ଆଉ ନାହିଁ। ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ମିଥ୍ୟା, ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ପାପୀ ବୋଲି ମୁଁ କହିଛି। କିଏ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ, ଜଣେ ହେ ନାହିଁ ଧାର୍ମିକ, ଜଣେ ହେ ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଦିବ୍ୟ ଦୂତ ବେଶରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ଆମ ବାଇବେଲିକାଲ କଥା ଲେଖିଛି। ଶୈତାନ ଦିବ୍ୟ ଦୂତ ଆସେ ଶୈତାନ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ମୂଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ କେମିତି ସାଧୁ ଧୋବ ଫରଫର ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଧୋବ ଫରଫର ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବେଶ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମନର ନୂତନୀକରଣ, ଚେଞ୍ଜ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ ବା ଅନ୍ତର ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ଦେଖେଇ ହେବା ଯୁଗରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ କରୁଛୁ। ନିଜ ସହିତ କପଟ କରୁଛୁ, ନିଜ ସହିତ ସାଲିସ କରୁଛୁ, ନିଜ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ଏ କୋଳାମହଳମୟ ଦୁନିଆରେ ମାତି ନିଜର ବିବେକର ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିପାରୁନୁ। ଶୁଣିକି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛୁ, ବେଳେବେଳେ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ନ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଦୁନିଆର ସ୍ରୋତ ସହିତ, ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍
ୱାର୍ଲଡର ଫ୍ଲୋରେ ଏ ରିଭରରେ ୱାର୍ଲଡ ରିଭରରେ ଏମିତି ମାତିକି ଚାଲିଛୁ ଯେ ଏମିତି ବହି ଚାଲିଛୁ ଯେ କେତେବେଳେ ଯେ ଆମର ନିଜତ୍ୱ ସତ୍ତା ହିଁ ନିଜତ୍ୱ ହିଁ ହରେଇ ସାରିଛୁ ଆମେ ଆଉ ଜାଣୁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଲବଣ ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱାଦ ହରାଏରେ ଭାଇ ତେବେ ସେ କାହିଁରେ ଯୋଗ୍ୟ ହବ? କାହିଁରେ ନମକ ଯଦି ନିଜର ନମକ ପଣିଆ ଲବଣତ୍ୱ ହରେଇ ଦେବ ନମକ ତାକୁ କାହିଁରେ ଆଉ ମିଶାଇବ? କାହିଁରେ ସ୍ୱାଦ ହବ? ସେ କାହିଁରେ ଯୋଗ୍ୟ ହବ? ତ ଫୋପଡ଼ା କାହ। ଆମ ବେଶ ଯେମିତି ଆମ ଶରୀର ସେମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍, ସେ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଯେତିକି ଗନ୍ଧିଆ କରିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ ଏତେ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯିବ ଆଉ ଧୋଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ସେ ଡ୍ରେସ୍ ହଉ ମନ ହଉ କି ଶରୀର ହଉ ଏତେ ଦାଗ ହେଇଯିବା ଯଦି ଏତେ ଭୁଲ କରି ବସିବା ଯଦି ଏତେ ମଇଳା ହେଇଯିବ ଯଦି ଏତେ ମଇଳା ଧୋଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ରହିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଧୋଇବାକୁ ସେ ପାଣି ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯିବ ସବୁ, ହେଲେ ଆମେ ଧୋଇବ କିଏ? ପାଣି ଅଛି ଆମକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଲିମିଟେଡ଼ ମଇଳା ନା। ସେଟା ଆମେ ଏମିତି ମଇଳା ଯେ ଆମେ ପାଣିକି ମଇଳା କରିଦେବା ବୋଲେ ଆଉ ଆମେ ଧୋଇବ କି? ଆମେ ଏତେ ମଇଳା ହେଇଯାଉଛି। କିଛି କିଛି ଘରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲୋକ ଗନ୍ଥା ପଟି ଯେଉଁ ଧୋଇବାକୁ ଗଲେ ପକାଇଦେବେ ନାଳରେ ପାଣିରେ ବୋଇଲେ ଆଉ ଗଲା ସେ ପାଣି ରହିବ। ସେ ପାଣି ଆଉ ଅନେକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହେବନି ଯଦି ସେମିତି ଟିକେ ଛୋଟ ପ୍ରସବଣ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିବ। ଯଦି ଲବଣତ୍ୱ ହରେଇ ଦେବ, ନିଜର ନିଜତ୍ୱ ହରେଇ ଦେବା, ଆମ ନିଜର ମିଠାସ ହରେଇ ଦେବ, ନିଜ ପଣିଆ ରହିବନି, ଆମ ନିଜତ୍ୱ ରହିବନି, ଆଉ ତ ଆମେ ଆଉ କାହିଁକି? ସମୟ ଆସିଛି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଏ ବିଶ୍ୱ ମାରି ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି କରୋନା ମହାମାରୀ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଏଇଟା ଆମକୁ ଘଡ଼ିଏ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ କହୁଛି। ମହାମାରୀ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମୃତ୍ୟୁର ଉନ୍ମତ୍ତ ଖେଳ ରଚୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିଛେ ଏହା କମ୍ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ। କିଏ କେତେବେଳେ ଯିବ କାହାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? କେତେବେଳେ କାହାର ରିଙ୍ଗ ବାଜିଯିବ, କେତେବେଳେ କାହାର ଘଣ୍ଟି ଆସିଯିବ, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଡକରା ପଳେଇବ, କିଏ ଜାଣିଛି? ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିଛି, କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି ଏ କଥା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଗୋଟେ ସଡନ୍ ହେଇକି ଆସିନେ, ୱି ହାଭ୍ ସମ୍ ପ୍ଲାନ୍। ପୃଥିବୀଟା ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲେଇକି ରଖିଛନ୍ତି କି ତା ମନକୁ ମନ ମଣିଷ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ସେମିତି ଭାବନ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏ ପର୍ପୋଜ୍, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଗଛ ପତ୍ର ଏ ବେଙ୍ଗ ସାପ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ପର୍ପୋଜ୍ ନେଇକି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ନଦୀ ଝରଣା ସବୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଏତେ ସେଟେଲ୍ ହେଇକି ଅଛି ଦୁନିଆଟା ମଣିଷ ପାଇଁ ବାସଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛି ନା ଏଇଟା କ'ଣ କି ବିନା ପର୍ପୋଜ୍ରେ ଅଛି କି? ଯେତେ ଗୋଟେ ପର୍ପୋଜ୍ ତିଆରି ହେଇଛି କିଛି ଗୋଟେ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଛି। ଖାଲି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ମରିବା ଏହା ନୁହଁ। ଜଣେ ଯେ ବରାବର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବେ ୟାର କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦେଇପାରିବ? ସବୁବେଳେ ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବା ଥରେ ଜନ୍ମ ଆଉ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ ଆଉ ଏ ଜଗତକୁ ଫେରେ ନାହିଁ, ସେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବାସ କରେ। ତେଣିକି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ କି ନରକକୁ ଯିବ ଏହା ତା'ର ଜୀବନ ଆମର କର୍ମର ଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ, ବାଇବେଲରେ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ, କି ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତୁ, କି କୋରାନରେ ଆଲ୍ଲାହ କୁହନ୍ତୁ, କି ମହମ୍ମଦ କୁହନ୍ତୁ, କି ଆଉ ସେ ତ୍ରିପଟକ, ସେ ଜୈନ ଧର୍ମ, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣ। ସତ୍ୟ କର୍ମର ଫଳ, ତୁମ ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ହିଁ ତୁମକୁ ସେଦିନ ହୁଏତ ସ୍ୱର୍ଗ ନେବ ନରକକୁ। କର୍ମର ଫଳ ତୁମ କ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ, ତୁମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତୁମ ପ୍ରତିଫଳ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚୟ ଦିଏ, ସେ କେମିତି କାମ କରୁଛି, ଓ ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ନ ଅଛି ସେ ଜାଣୁଛି ନା, ସେ ଅଲଗା କଥା। ଛୋଟ ପିଲା ତା କାମ ଯଦି କରିବ ଲୋକ କହିଲେ ଏ ସାନ ପିଲାଟା କେମିତି ବଢ଼ିଆ କାମ, ବଢ଼ିଆ ପିଲାଟା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ପରିଚୟ। ତେବେ ସମୟ ଆସି ତା'ର ଜୀବନ ତୁମର କର୍ମର ଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ସମୟ ଆସି ଘଡ଼ିଏ ବସି ଭାବିବା, କାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେହି କାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେହି କାହା ପାଇଁ, ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଦାୟୀ। କେହି କାହା ପାଇଁ ଅଛି ଦୁନିଆରେ? ଏଠି ସର୍ବ ଜଗତକୁ ଲାଭ କରି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ନିଜ ପାଖେ ହାରିଯିବେ, ତେବେ ତା'ର ଲାଭ କ'ଣ? ତା'ର ଆପଣ ଦୁନିଆଟାକୁ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର, ସେଇ କଥା ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ସବୁ ସେ ନେପୋଲିଅନ ଗୁଡ଼ାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ରଜା, ସେ ହିଟଲର ସବୁ ଆମର ଗଜପତି ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା କଳିଙ୍ଗ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ାଏ ରାଜାଙ୍କର କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଇତିହାସ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ନା, କିଏ ପଢ଼ିନା କାହାକୁ ପାଠ ଆସୁନି। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ରଜାମାନେ ଆଇଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ରଜାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି।
भूखंड को निज आयत्त को आनी कौन नहीं जाइए खाली हाथ देखे भाई हम कुछ नहीं लेके आए, खाली हाथ आए, हम खाली हाथ जाएंगे, बस दो मीठी बातें जेल मिलाएंगे, किसी नहीं आईनी किसी नहीं जीवा कौन नहीं आस सुतरां आम दुनिया को नुह किंतु निजको चिन्ह को पड़ो, निजको ही जिणवा को पड़ो। आवश्यक जे निजको चिन्ह जाए निजको जिणी जाए। मु किए एटा चिन्ह को पड़ो, मु किए एटा किए चिन्हब जी आमको तैयारी करते सी चिन्ह। टीवी रिमोट केमती कनेक्ट होचे आम जान ये फंक्शन कि आम जान चलाउछन ना कोटा को फंक्शन कि आम जान चलाउछन। तेणु भगवान भगवान रिमोट अच्छे आम टीवी सी जानते आम को बटनटा दाबिले आम कौन हम। तेणु आध्यात्मिक प्रक्रिया मध्यम ही परमेश्वर को जानू चाहिए ईश्वर को जानू चाहिए समस्त जाइए आउ थे कहूँ समस्त जाइए साधना करने कहूँ जंगल को पलैया मंदिर बस पड़ा जपमाली जपिलनि विषय ज्ञान आहरण करने पड़ो। से ज्ञान मध्यम दे आपणकर मानसिकता आपणकर चिंताधारा आपणकर विवेक बोध उन्मेष घटो गोटे अभ्युदय घटो गोटे भावांतर घटो से भितर आप निजको देखिए चिन्हे जानवे मु किए मोर उद्देश्य कौन आप चिन्ह जाना प्रक्रिया मध्यम आप निज निजर उद्देश्य पाइबे। मु केते दूर कौन पे आसी मोर कौन दरकार मु कौन करी मो कौ उद्देश्य अच्छे मोर कौन काम करिया दरकार कना आत्मा और परमात्मा भितर संपर्क जिते जोड़ी हम परमात्मा सर भाव को आत्मा सहित बुझीपर आत्मार श्रेष्ठता या जो से परमात्मा को विषय जान चाहिए तार निजर उज्जवल से निजे तो ऑन हो लाइट ऑन हो तो स्विच ऑन हो स्विच ऑन आम डेड हो बर्तमान फोन डेड हो स्विच ऑन हो बैटेरी कनेक्ट हो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट हो फोन तो चार्ज होगा तापर से फंक्शन कर से जो जिनस आसमे से लगे काम आम फोन सब धरते समस्ते सामान काम कर समस्त हाथ में फोन अच्छी किए को काम फोन यूज कर तो फ्री फायर खेलुँ किए तो क्रिकेट टूर्नामेंट देखुँ किए तो व्हाट्सएप तो पाठ पढ़ुँ किए तो ऑनलाइन यूट्यूब पाठ पढ़ुँ जे जो कम लगे से दुनिया केबे भी हराई पारे जो आम निजक चिन्ह जाना आमको किए हरई पारे ना। आज आम दर्शन हो निजक नुह दुनिया को जित दुनिया को जितवा से एते मायार पड़ी आम घाटी होती दुनिया को जीति जीवार आम जो उद्यम कर ही आमर सर्वनाश हो संसार आम आम चाहिए नुह किंतु आम जहाँ हाँपाई आसीचु ताहा ही पाऊ दुनिया को जीति जीवार जो अदम्य चेष्टा आम कर आमर सर्वनाश हो आम आम आशा कामना बासना लोभ को पाइबार एते लालायित एते मातिचु क्या कान शांति नहीं तृप्ति नहीं क्या कान किसी बात तेणु निजको शून्य करने को पड़े। आई एम जीरो ईश्वर मत गोटे निराकार आकार शून्य से शून्य शून्य सहित आप मिसिले ही आप आहरी तेणु गोटे कथा कहते गोटे भिडियो कहे आप ईश्वर को जब पाइले तो आप महाशून्य परिणत हे आप विहीन आध्यात्मिकता विभिन्न जीवन यापन करेंगे तुम सर्वशून्य हो सब थी आप गाड़ी घोड़ा टंका पैसा घर द्वार मंगला ड्रेस पटा सब स्टाटस मोबाइल कंप्यूटर सबू थी जमी बाड़ी सबू थी कि आप निज भितर गोटे शून्यता अनुभव करेंगे ये सब मातिक भी किसी लाभ ना सेमती गोटे समय आसो आप भावे खेलिया बजारे पाठ खेल टाइम पाठ पढ़ा कहले पढ़े पाठ पढ़ा खेलिया कथा कहले हम से समय उपनीत हेले आप बुझीपारे। तो आसतु ये गोटे कथा कहवा आम निजक जिणवा संसार को एत सहित रोचे बहुत धन्यवाद।